Good morning to you all. Today we are doing a historical novel by Charles Dickens. You might know the novel. It is A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Charles Dickens' period was between 1812 and 1870. Charles Dickens was the most popular novelist of the 19th century. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി ആർജിച്ച നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചോൾസ് ഡിക്കൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ടു ഷേക്സ്പിയർ, ഹീ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി റെഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓതർ. ഷേക്സ്പിയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചോൾസ് ഡിക്കൻസ് ആണ്. ഡിക്കൻസ് വാസ് ബോൺ പൂവർ. ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ഓൺലി എ ലോ പെയ്ഡ് ആൻഡ് ഹൈ സ്പെൻഡിങ് ക്ലർക്ക്. അച്ഛനൊരു ക്ലർക്കായിരുന്നു, ശമ്പളം കുറവ്, ചിലവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ. At the age of 10, Dickens had to start working in a factory. In order to support his family, Dickens had to start working at the much younger age of 10 in a factory. His father had by that time got into debtor's prison. അച്ഛൻ പലരുടെയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ his father had to be in the debtor's prison. അന്ന് കടം തിരികെ കൊടുക്കാത്ത ആളുകളെ പാർപ്പിക്കുന്ന പ്രിസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ജയിലിലടയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹിസ് ഫാദർ ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ദി ഡെറ്റേഴ്സ് പ്രിസൺ. 2 years later, Dickens was able to continue his schooling. After 2 years, Dickens had to continue his schooling. At 15, he became a lawyer's office boy, PO. At the age of 15, Charles Dickens became a lawyer's and advocate's office boy. Later, he studied shorthand and became a parliamentary reporter. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പഠിച്ചു. പിന്നെ പാർലമെൻറ്റിലെ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുത്തു. ഒരുതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ ജോലി, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദ സ്പീച്ചസ് ദാറ്റ് occur in the British Parliament. At this stage, his first literary efforts began. So while he was working as a parliamentary reporter, his first literary efforts began. The book that established him as a popular writer was The Pickwick Papers. The Pickwick Papers. Remember this name. Dickens now decided to use novels as the weapons for social reform. സമൂഹ പരിഷ്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് നോവലുകളെ ശക്തമായ ആയുധങ്ങളാക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. He decided to use novels as the weapons for social reform. He wrote novels like Oliver Twist and Nicholas Nickleby. You know, these novels like Oliver Twist and Nicholas Nickleby exposed the social evils. These novels exposed or portrayed the social evils and forced the British Parliament to take action. സാമൂഹ്യമായ തിന്മകളെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ച നോവലുകളാണ് ഇതെല്ലാം. അത് മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിന് ശക്തമായ നടപടി ഇതേ തുടർന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വന്നു. Dickens turned to historical novel in 1841. In the year 1841, he turned his attention to historical novels. ചരിത്ര നോവലുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു with the publication of Barnaby Rudge. The first historical novel to be published by Dickens was Barnaby Rudge. 18 years later came his greatest historical novel, that is A Tale of Two Cities. Many of his later novels like Bleak House and Hard Times also dealt with the social problems. പിന്നീട് വന്ന ബ്ലീക്ക് ഹൗസ് ആയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലായ ഹാർഡ് ടൈംസ് ആയാലും അതും സാമൂഹ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. David Copperfield is considered his masterpiece novel, the greatest novel of lasting merit. By Charles Dickens is considered to be David Copperfield. David Copperfield is considered to be his
മാസ്റ്റർ പീസ് നോവൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് നോവലായിട്ട് ഇന്നും കരുതപ്പെടുന്നത് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ. അതിൽ ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് ചോൾസ് ഡിക്കൻസ് തന്നെയാണ്. ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ നോവലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ. എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് അവർ നോവൽ. എ ടെയിൽ ഓഫ് Two Cities is a novel set against the French Revolution. You know the French Revolution which broke out in the year 1789 on May 5th. May 5th 1789 ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായത്. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു നോവലാണ്. അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സാങ്കല്പികമാണ്. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലെ ലീഡേഴ്സൊന്നും അല്ല. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ദി പോവർട്ടി ആൻഡ് സഫറിങ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് പീപ്പിൾ ലെഡ് ടു ദി പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്ഹീവൽ. ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് കാരണമായത് ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം. ലൂയി 16 ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം, അതുമാത്രമല്ല കഷ്ടപ്പാട്, മാടുകളെ പോലെ കരുതപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ, ആ കഷ്ടപ്പാട് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ഹീവലിലേക്ക് നയിച്ചത്. ദി വയലൻസ് and the mob fury of the people, common people, mob fury that followed the French Revolution are also very vividly depicted by Charles Dickens. നോവലിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വയലൻസും ജനങ്ങളുടെ അക്രമവും, ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രഭു കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയ ആ സംഭവം എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സെറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ദി ലവ് ട്രയാങ്കിൾ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ത്രികോണ പ്രണയം കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻവോൾവിങ് ലൂസി മനേറ്റ്, ഡാർണെ, ചോൾസ് ഡാർണെ ആൻഡ് കാർട്ടൺ, സിഡ്നി കാർട്ടൺ. ലൂസി മനേറ്റ് ഈസ് ലവ്ഡ് ബൈ 2 persons, ഡാർണെ ആൻഡ് കാർട്ടൺ. അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പ്രണയകഥ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന ഒരു പ്രണയകഥ. ഈ ലവ് സ്റ്റോറി വിച്ച് പോർട്രേസ് സാക്രിഫൈസ്. അമനോഹരമായ പ്രണയകഥയും കൂടെ ഈ നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സാങ്കല്പികമാണ്, അതൊന്നും ചരിത്രത്തിലുള്ളവരല്ല. ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ 1789 that we know. 14 years earlier to that. ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 14 years earlier to that, one day Mr. Lorry, ജാവിസ് ലോറി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, ജാവിസ് ലോറി. റോംബർ ദീസ് നൈൻ പല പേരുകളും ഫ്രഞ്ച് പേരുകളാണ്. ഫ്രാൻസിലെ ഉച്ചാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പോൾ 14 വർഷം ഈ ഫ്രഞ്ച് 1789 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുന്നതിന് 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണ്ടേ മിസ്റ്റർ ലോറി, what is his full name? Jarvis Lorry. Jarvis Lorry is the representative of Tellson's Bank. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മെയിൻ ഓഫീസും ഫ്രാൻസിലെ ബ്രാഞ്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ടെൽസൺസ് ബാങ്ക്, അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ജാവിസ് ലോറി. അപ്പോൾ ഈ ടെൽസൺസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ, ഇടപാടുകാരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടും, സഹായിക്കും. അത് ടെൽസൺസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഈ 1789 May 5 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിസ്റ്റർ ലോറി കോണ്ടാക്റ്റഡ് എ ഗേൾ കോൾഡ് മിസ് ലൂസി മനേറ്റ്. ഹി കോണ്ടാക്റ്റഡ് എ ഗേൾ കോൾഡ് മിസ് ലൂസി മനേറ്റ്. ലൂസി മനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിലും ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ടെൽസൺസ് ബാങ്കിന്. ദി ടു മെറ്റ് അറ്റ് ഡോവർ. ഇവർ ഡോവർ ബീച്ചിലാണ് കണ്ടുകൂട്ടിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ തുറമുഖമാണ് ഡോവർ. ആ ഡോവറിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിലേക്കുള്ള തുറമുഖമായ കലേസ് എന്ന് എഴുതും. ഫ്രഞ്ച് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ അവസാനം വരുന്ന എസ്സിനും ഈക്കും ഒന്നും ഉച്ചാരണമില്ലല്ലോ. കാലൈ അവിടെ എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ധനുഷ്കോടിയും ശ്രീലങ്കയിലെ തലൈമന്നാർ പോലെ, നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ധനുഷ്കോടി എന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിലെ തലൈമന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താമെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഡോവറിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തത്. ഡോവർ ബീച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ പോയം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഡോവറിൽ നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലെ തുറമുഖമായ കാലയിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്.
CALIS. The two met at Dover. Mr. Lorry, Jarvis Lorry was a representative of the Tellson's Bank. I told you, Tellson's Bank did much business between London and Paris. ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലണ്ടനിൽ മാത്രമല്ല, പാരീസിലും, ഫ്രാൻസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ പാരീസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ലോറി informed Lucy that ഡോക്ടർ മനേറ്റ്, ലൂസി മനേറ്റിൻ്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ മനേറ്റ്, who was supposed to have died 18 years back, 18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ മനേറ്റ് മരിച്ചിട്ടില്ല. ഹി വാസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്, ഇപ്പോഴും ജീവനോടുണ്ട് ഡോക്ടർ മനേറ്റ്. ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ പാരീസ് ഫോർ 18 years, 18 വർഷങ്ങളായിട്ട് പാരീസിലുണ്ട് അദ്ദേഹം. പാരീസിലെ ജയിലിലായിരുന്നു. ബാസ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജയിലുണ്ടല്ലോ, ബാസ്റ്റിലെ എന്നെഴുതും, ബാസ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജയിലിലെ സ്റ്റോമിങ്, അത് തകർത്തതായിരുന്നല്ലോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സമരമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാസ്റ്റീൽ prison was stormed on July 14th, 1789. 1789 ജൂലൈ 14 ബാസ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന prison സമരക്കാർ തകർത്തത്, റവല്യൂഷണറീസ്, വിപ്ലവകാരികൾ തകർത്തത്. 18 വർഷമായിട്ട് ഡോക്ടർ മനേറ്റ് ഈ ബാസ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിസണിലുണ്ട്. Now after release, ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായി, he was in Paris under the care of a former servant called Defarge. Remember this name, Defarge. ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റ് ജയിൽ മോചിതനായി. ഇപ്പോഴും ഇയാൾ ഈസ് അണ്ടർ ദ കെയർ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫോമർ സെർവൻസ്. പണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു സെർവൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് പയ്യനായിരുന്നു, ഡീഫാജിൻ്റെ കെയറിലാണ്. ഡോക്ടർ മനേറ്റ് ഹാഡ് എ ബ്രോക്കൺ ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി, അതുകൊണ്ട് ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ചതുപോലാണ്. ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാനർ, ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രോക്കൺ ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് റിമെമ്പർ ഈവൻ ഹിസ് നെയിം ഓർ പ്രൊഫഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറായിരുന്നു, താൻ ഡോക്ടറായിരുന്നു, ആ പ്രൊഫഷൻ പോലും ഓർമ്മയില്ല. മിസ്റ്റർ ലോറി വാണ്ടഡ് ലൂസി ടു മീറ്റ് ഹർ ഫാദർ ആൻഡ് ബ്രിങ് ഹിം ടു ഇംഗ്ലണ്ട്. മിസ്റ്റർ ലോറി ലൂസി മനേറ്റിനോട് പറഞ്ഞു, പിതാവിനെ അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, പാരീസിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കെയർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റിനെ ഇപ്പം ഫ്രാൻസിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഡീഫാജ് റാൻ എ വൈൻ ഷോപ്പ്. ഇയാളിപ്പം ഇത്തിരി പണക്കാരനാണ്. ഹി വാസ് റണ്ണിങ് എ വൈൻ ഷോപ്പ് ഇൻ പാരീസ് നോൺ ആസ് സെയിൻറ്റ് ആൻറ്റോൺ, ANTOIN, സെയിൻറ്റ് ആൻറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈൻ ഷാപ്പിൻ്റെ പേര്. അവിടെ അത് ചുറ്റും പരിസര പ്രദേശവും അറിയപ്പെടുന്നത് സെയിൻറ്റ് ആൻറ്റോൺ എന്നാണ്. ഹിസ് വൈഫ്, ഭാര്യ, അതിതീവ്ര വിപ്ലവകാരിയാണ്. ഡീഫാജിനേക്കാളും വലിയ വിപ്ലവകാരിയാണ് ഭാര്യ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി കോൺഷ്യൻസ്, മനസാക്ഷിയില്ല, ഒരു വില്ലത്തിയാണ് ഇപ്പോഴ്. ഹെർ നെയിം ഈസ് മേഡം ഡീഫാജ്. ഡീഫാജിൻ്റെ ഭാര്യ മേഡം ഡീഫാജ് ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഹെർ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഏർലി ഇൻ ലൈഫ്. സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും ചെറുപ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനൊരു കഥയുണ്ട്. പാരീസിലെ പ്രശസ്ത അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയായ എവറിമോണ്ട് ഫാമിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥയുണ്ട്, സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ. എന്തായാലും മേഡം ഡീഫാജിന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ സഹോദരനെ സഹോദരിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദ ടു ഹാഡ് ബീൻ കിൽഡ് ബൈ എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി എവറിമോണ്ട് ഫാമിലി. പാരീസിലെ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയായ എവറിമോണ്ട് ഫാമിലിയിലൊരു അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ ഹെഡ്, അയാളാണ് ഈ സഹോദരനെയും മേഡം ഡീഫാജിൻ്റെ സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും കൊന്നത്. Her heart was filled with hatred towards aristocracy. അതിനുശേഷം പ്രഭു എന്ന് കേട്ടാൽ, പ്രഭു കുടുംബത്തിലൊരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാലും ദേഷ്യമാണ്, കൊല്ലാനുള്ള പകയാണ് മനസ്സെന്നറിയുക. പ്രഭുക്കന്മാരോട് ഒരിക്കലും ഒടുങ്ങാത്ത പകയുമായി നടക്കുകയാണ് മേഡം ഡീഫാജ്. Then her husband Defarge as a boy had witnessed Dr. Manet's arrest and imprisonment.
ഡിഫാജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഡോക്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളപ്പോഴേ ഡോക്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ ജയിൽവാസവും, അതും ഇതൊരു ചതിയായിരുന്നു. ജയിൽവാസവും മുമ്പുള്ള ഇംപ്രസൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ശിക്ഷയും ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഡിഫാജ് ഓൾസോ ഹേറ്റഡ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് അരിസ്റ്റോക്രസി. ഫ്രാൻസിലെ ഈ പ്രഭു കുടുംബങ്ങളെയും അതുപോലെ പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഭയങ്കര വെറുപ്പും പുച്ഛവുമായിരുന്നു ഈ ഡിഫാജിനും. എന്തായാലും ലൂസി അച്ഛനെ കാണാൻ പോകുന്നു, ജയിലിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. ലൂസി സോ ഹെർ ഫാദർ മേക്കിംഗ് ഷൂസ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം. ഒരു ഇരുണ്ട മുറി, വെളിച്ചം കിടക്കത്തില്ല, വായു പോലും അങ്ങനെ കിടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇരുണ്ട ഒരു മുറിയിൽ അച്ഛൻ ഡോക്ടറായ മനുഷ്യന് ഷൂ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. 18 years of solitary confinement had made Dr. Manette hate light and freedom. അപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വെളിച്ചം കാണാൻ വയ്യ. 18 വർഷം, 18 years of solitary confinement, 18 വർഷത്തെ ഏകാന്തവാസം had made Dr. Manette hate light and freedom. അദ്ദേഹത്തിന് വെളിച്ചവും വേണ്ട, സ്വാതന്ത്ര്യവും വേണ്ട. നമ്മൾ കുറേ കാലം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രവണതയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതിനെ സംഭവിച്ചു. ഹി നൗ ഹേറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം. ഇൻ ജയിൽ ഡോക്ടർ ഹാഡ് ലേൺഡ് ഷൂ മേക്കിംഗ്. ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ഷൂ മേക്കിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ് റിമെയിൻ ദി ഹോബി. ഷൂ മേക്കിംഗ് റിമെയിൻ ഹിസ് ഹോബി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് റിലീസിന് ശേഷവും, ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം ലൂസി മനേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഹോബി ഷൂ മേക്കിംഗ് ആണ്. പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം മറന്നുപോയി, മരുന്നൊന്നും കുറിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തായാലും ജയിലിനകത്ത് വെച്ച് ദ റിയൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫാദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ വാസ് വെരി മൂവിങ് ഓർ ടച്ച്. ദ റിയൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ വാസ് വെരി മൂവിങ് സീൻ. വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായ ഒരു രംഗമായിരുന്നു. അച്ഛനും മകളുമായിട്ടുള്ള. അച്ഛൻ മകളെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അയാൾക്ക് വെളിച്ചവും വായുവൊന്നും വേണ്ട, ഇപ്പോഴ് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട. വല്ലാത്ത ഹൃദയസ്പൃക്കായ രംഗമായിരുന്നു ദ റിയൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫാദർ, ലോങ് ലോസ്റ്റ് ഫാദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ. ലൂസി വിത്ത് മിസ്റ്റർ ലോറീസ്, ജാവിസ് ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെലിസൺ ബാങ്കിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ സഹായത്തിൽ അഡ്വാൻസ് ടുക്ക് ഹെർ ഫാദർ ടു ലണ്ടൻ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ലണ്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇനി അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ സംഭവം. 5 years after Dr. Manette's arrival in London, 5 years after Dr. Manette's arrival in London, the trial of Charles Darnay took place. Charles Darnay, one of the heroes, 2 നായകന്മാരിൽ ഒരാളാണല്ലോ ചാൾസ് ഡാർനെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരണ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രഭു കുടുംബമാണല്ലോ എവറിമോണ്ടി ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗമാണ്. ബട്ട് ഹി ഹേറ്റ്സ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഫ്രാൻസിലെ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിൻ്റെ രീതികളേ അല്ല. സംശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് ജോൾസ് ഡാർനെ. അവരുടെ ഈ ക്രൂരത കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഫ്രാൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച്, എവറിമണ്ടി ഫാമിലിയിലെ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നത്. അവിടെ വന്ന് ഫ്രഞ്ച് അധ്യാപകനായി ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുകയാണ്. അത്രയും സ്വത്തുവകകളുള്ള ഈ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയിലാണ് ചോൾസ് ഡാർനെ. പക്ഷെ അതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ചോൾസ് ഡാർനയുടെ ഒരു വിചാരണ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് നടക്കുന്നത്. എന്താ കാര്യം? ചോൾസ് ഡാർനെ വാസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി എവറിമണ്ടി ഫാമിലി. എവറിമണ്ടി ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്രസിദ്ധ പ്രഭു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണല്ലോ. എവറിമണ്ടി ഫാമിലി സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ലണ്ടൻ. He was charged with moving between England and France and acting as a spy. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രതിയാക്കി വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകുന്നു, ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ, ഫ്രഞ്ച് ചാരനാണ് ഇവൻ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ നടക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ചാരൻ. ആ ഒരു കുറ്റം ആരോപിച്ചത്. സോ വാട്ട് വാസ് ദി ചാർജ് അഗൻസ്റ്റ് ഹിം? ഹി വാസ് ചാർജ്ഡ് വിത്ത് മൂവിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിങ് ആസ് എ സ്പൈ. പാവം ചാരനാണ് പോലും, ചാരൻ. ദി ചീഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിറ്റ്നസ് വാസ് ജോൺ ബർസാഡ്. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള, ഗവൺമെൻറ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുള്ള സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ചാരനായിട്ട് മുദ്രയടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ബർസാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ. ജോൺ ബർസാഡ്
അത് കള്ളപ്പേരാണ്. ഹിസ് റിയൽ നെയിം ഈസ് സോളമൻ പ്രോസ്. സോളമൻ പ്രോസ് എന്നാണ് അയാളുടെ ജോൺ ബർസാഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. അയാൾ ആരാ? വാട്ട് ഈസ് ഹി? ഹി ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഫോമർ ആൻഡ് സ്പൈ. പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഫോമർ ആൻഡ് സ്പൈ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി ചാരപ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന ഇൻഫോമറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സോളമൻ പ്രോസ് എന്ന യഥാർത്ഥ പേരുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചാരൻ ജോൺ ബേഴ്സാഡ്. അയാളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ സാക്ഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ജോർജ് ഡാർനെ. അലക്സാണ്ടർ മാനിനും ലൂസിക്കും ഡാർനെ പരിചയമുണ്ട്. അതെങ്ങനെ? ലൂസി ആൻഡ് മനേറ്റ് വെർ വിറ്റ്നസസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ലൂസി മനേറ്റും കൂടെ ഇതിലെ സാക്ഷികളാണ്. കാരണം they had met ഡാർനെ 5 years back during their journey to England. 5 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് അലക്സാണ്ടർ മാറ്റിനെ മകള് ലൂസി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ കപ്പൽ യാത്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ചോൾസ് ഡാർനെ. ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചോൾസ് ഡാർനെ ചെയ്തു കൊടുത്ത ആളാണ്. അപ്പം ലൂസി മനേറ്റിനും അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റിനും വ്യക്തമായി അറിയാം ചോൾസ് ഡാർനെ. അവരും ഇതിലെ സാക്ഷികളാണ്. അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ലൂസി മനേറ്റും അലക്സാണ്ടർ മാറ്റിന് വലിയ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ലൂസി മനേറ്റിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ലൂസി ടോൾഡ് ദി കോർട്ട് ദാറ്റ് ഡാർനെ ഹാഡ് ഹെൽപ്ഡ് ഹെയർ ആൻഡ് ഹെയർ ഫാദർ വെരി മച്ച് ഡ്യൂറിങ് ദി സീ ജേണി. കപ്പൽ യാത്രയിൽ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പം അച്ഛനെയും ഓർമ്മയില്ലാത്ത അച്ഛനെയും ഇപ്പം 5 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡിമെൻഷ്യയൊക്കെ കുറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ. അപ്പം അന്ന് കപ്പൽ യാത്രയിൽ സമുദ്രയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്ത ആളാണ് ചോൾസ് ഡാർനെ എന്ന് ലൂസി മനേറ്റ് കോടതിയിൽ മുമ്പാകെ മൊഴി കൊടുക്കുന്നു, സാക്ഷി മൊഴി കൊടുക്കുന്നു. ഡാർനെസ് ലോയർ വാസ് മിസ്റ്റർ സ്ട്രൈവർ. നല്ലൊരു വക്കീൽ, എ പോപ്പുലർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. വട്ട് ഈസ് ഹിസ് നെയിം? മിസ്റ്റർ സ്ട്രൈവർ. ഡാർനയുടെ വക്കീലാണ് മിസ്റ്റർ സ്ട്രൈവർ. ഹി ഹാഡ് ആൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോൾഡ് സിഡ്നി കാർട്ടൺ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹീറോ, വിർച്വൽ ഹീറോ ഓഫ് ദി നോവൽ. ഇതിൽ യഥാർത്ഥ ഹീറോ സിഡ്നി കാർട്ടൺ. അപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റർ സ്ട്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റിന് ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്, അസിസ്റ്റൻ്റ് ലോയർ. അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റാണ്. ഹിസ് നെയിം ഈസ് സിഡ്നി കാർട്ടൺ. കാർട്ടൺ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് വേസ്റ്റഡ് ടാലൻസ്. ജീവിതത്തിൽ ആരുമില്ല, സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഒന്നും ആരുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കെയർ ഫ്രീ ലൈഫ് നയിക്കുന്ന he is led by a waywardness and he is of course a man of wasted talents. കഴിവുകൾ പാഴായിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ പാഴാക്കി കളഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിസ്റ്റർ സിഡ്നി കാർട്ടൺ, ദി അഡ്വക്കേറ്റ് ലോയർ സിഡ്നി കാർട്ടൺ. ലിക്കർ വാസ് ഹിസ് മെയിൻ വീക്ക്നെസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഡ്നി കാർട്ടൻ്റെ മെയിൻ വീക്ക്നെസ് ലിക്കർ. ഡ്യൂറിങ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ട്രയൽ, ഡ്യൂറിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദി ട്രയൽ, ചോൾസ് ഡാർനെ ചാരനാണെന്ന് മുദ്രയടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വിചാരണ വേളയിൽ സിഡ്നി കാർട്ടൺ drew the attention of everyone to the close resemblance between ഡാർനെ and himself. സിഡ്നി കാർട്ടൺ കോടതി മുമ്പാകെ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ചോൾസ് ഡാർനെ നോക്കണം, എന്നെ നോക്കണം, ഞങ്ങൾ തങ്ങളിൽ രൂപസാദൃശ്യമല്ലേ, വളരെ അടുത്ത രൂപസാദൃശ്യമല്ലേ. ഒരുപക്ഷെ ഇയാൾ പറയുന്ന ജോൺ ബർസാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇയാൾ പറയുന്ന പലയിടത്തും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഞാനായിരിക്കാം, എന്നെ കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചായിരിക്കാം ചോൾസ് ഡാർനെ. ഇറ്റ് മേ ബി എ കേസ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി. അതായത് മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും അത്, എന്നെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഡാർനായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് എന്ന് കോടതിയിലുള്ള ജഡ്ജിൻ്റെയും മറ്റു വക്കീലന്മാരുടെയും അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള അസാമാന്യമായ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക്, ഡാർനയും സിഡ്നിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കോടതിക്ക് എന്താണ്, ശരിയായിരിക്കും, ഒരുപക്ഷെ സിഡ്നിക്കാരനെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഡാർനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കോടതിക്ക് പിന്നെ ഡാർനയെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ്? സിഡ്നി കാർട്ടനാണ്. സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബേഴ്സാഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജോൺ ബേഴ്സാഡിൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും അവർ കൊടുത്ത മൊഴികളുടെയൊക്കെ വാലിഡിറ്റി, സാധുതയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ആര്? സിഡ്നി കാർട്ടൺ. സോ സിഡ്നി കാർട്ടൺ നൗ കംസ് ആസ് എ സേവിയർ ഇൻ ദി ലൈഫ് ഓഫ് ഡാർനെ. ഡാർനയുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷകനായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. സിഡ്നി കാർട്ടൺ ടെൽസ് ദി കോർട്ട് ദാറ്റ് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് മിസ്റ്റേക്കൺ
കാർട്ടൺ ഫോർ ഡാർണെ. കാർട്ടനെ കണ്ടിട്ട് ഡാർണെ തിരിച്ചു കാണും. ദി കോർട്ട് നൗ പ്രോംപ്റ്റ്ലി അക്യൂറ്റഡ് ഡാർണെ. പിന്നെ ഒട്ടും വൈകില്ല, കോടതി എന്ത് ചെയ്തു, ഡാർണയെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി പറഞ്ഞയച്ചു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി ട്രയൽ വാസ് ബോത്ത് ഡാർണെ ആൻഡ് സിഡ്നി കാർട്ടൺ ഫാളിങ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ലൂസി മനേറ്റ്. ഈ ഒരു വിചാരണയുടെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബോത്ത് ചോൾസ് ഡാർണെ ആൻഡ് സിഡ്നി കാർട്ടൺ ഫാളിങ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ലൂസി മനേറ്റ്. രണ്ടുപേരും ലൂസി മനേറ്റുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഇന്ന് പോകാം, കുറച്ച് പഴയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ദി മാർക്കുസ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ മാർക്യുസ് എന്ന് പറയും, ഫ്രഞ്ച് ഉച്ചാരണം മാർക്ക് എന്നേ ഉള്ളൂ. മാർക്ക് ഓഫ് എവറിമണ്ടി, അതാണ് മാർക്കുസ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മതി, ദി മാർക്യുസ് ഓഫ് എവറിമണ്ടി. ദി മാർക്യുസ് ഓഫ് എവറിമണ്ടി വാസ് ആൻ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് ഓഫ് 60. നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ഒരു പ്രഭുവാണ് മാർക്യുസ് ഓഫ് എവറിമണ്ടി. ആ എവറിമണ്ടി ഫാമിലിയിലെ തലവനാണ്. ഹി ഹാഡ് നത്തിങ് ബട്ട് കണ്ടംപ്റ്റ് ഫോർ ദി പൂവർ. പാവങ്ങളോട് തികഞ്ഞ പുച്ഛമാണ്, കണ്ടംപ്റ്റാണ്. വൺ ഡേ ഹിസ് കാരേജ് നോക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് കിൽഡ് എ ചൈൽഡ്. ഒരു ദിവസം ഇയാളുടെ കുതിരവണ്ടി ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിയിട്ട് കുട്ടി മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഗാസ്പടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ് GASPARD, ദി പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഈസ് ഗാസ്പ. ദി ചൈൽഡ്സ് ഫാദർ വാസ് ഗിവൺ എ കോയിൻ ആസ് കോമ്പൻസേഷൻ. ഇയാൾ കുതിരവണ്ടി ഇരുന്നുണ്ടാവോ, നിന്റെ കൊച്ചി എത്തുപോയല്ലേ, എന്താ നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നാണയം എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ദി കോയിൻ വാസ് ത്രോൺ അറ്റ് ഹിം. ഗാസ്പ നാണയം എടുത്തും തിരിച്ച് മാർക്യുസ് ആണെന്ന് നോക്കിയില്ല, തിരിച്ച് അയാളെ തന്നെ എറിയുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഗാസ്പ ലേറ്റർ ഫോളോഡ് ദി മാർക്യുസ് ആൻഡ് കിൽഡ് ഹിം ഇൻസൈഡ് ഹിസ് ഫാമിലി. ഈ കർഷകനായ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഗാസ്പ മറ്റു മുന്നും പിന്നും ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഈ മാർക്യുസിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് മാർക്യുസിൻ്റെ കൊട്ടാരസമരമായ മാൻഷൻ, ഷാറ്റോ എന്ന് പറയും, CHATEAU, ഷാറ്റോ. ആ ഷാറ്റോയിലെത്തിയിട്ട് മാർക്യുസിനെ കൊല്ലുന്നു ഗാസ്പ. ഈ മാർക്യുസിൻ്റെ നെവിയുമാണ്, അനന്തരവനാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ഡാർണെ. അതാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ അരിസ്റ്റോക്രസിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം. ബട്ട് ഹി ഹേറ്റ്സ് ഹിസ് റിലേറ്റീവ്സ്. ചോൾസ് ഡാർണെ, ദി നെവ്യൂ ഓഫ് മാർക്യുസ്, വാസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ഹൗസ് ദെൻ. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഗാസ്പ മാർക്യുസ് ഓഫ് എവറിമണ്ടിയെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ചാൾസ് ഡാർണെ അന്ന് ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിരുന്നു, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നേരത്തെ നടന്നിരുന്നു. ഇനി ട്രയലിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ചോൾസ് ഡാർണെ അക്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലോ, കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയല്ലോ. എ ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഡാർണേസ് ട്രയൽ ഹി ടോക്ക് ടു ഡോക്ടർ മനേറ്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് ലവ് ഫോർ ലൂസി. ഇപ്പോൾ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോൾസ് ഡാർണെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റിനെ തന്നെ സമീപിച്ചു. അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റിനോട് ലൂസിയോടുള്ള പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടർ മനേറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് സീം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഡോക്ടർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, കാരണം ഡോക്ടറുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ എവറിമണ്ടി ഫാമിലി വല്ലാത്ത ഒരു കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണെന്ന്. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റിനൊക്കെ കാരണമായ എവറിമണ്ടി ഫാമിലിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഫ്രഞ്ചുകാരനായ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പം മകളെ ഇയാളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല. ഡോക്ടർ മനേറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് സീം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഈ പ്രോമിസ് ടു എബൈഡ് ബൈ ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് വിഷസ്. പക്ഷെ എന്നാലും മകളുടെ താല്പര്യം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താനായിട്ട് എതിര് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹി പ്രോമിസ് ടു എബൈഡ് ബൈ മീൻസ് ഒബേ ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് വിഷസ്. ഹി സീം ടു ഹാവ് സംതിങ് എഗൻസ്റ്റ് ഡാർണേസ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാനറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ, ഈ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാനറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ചോൾസ് ഡാർണയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരായിട്ട് എന്തോ ഒരു കറുത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വൺ ഡേ കാർട്ടൺ, സിഡ്നി കാർട്ടൺ, നമുക്ക് മറ്റേ നായകനുണ്ടല്ലോ സിഡ്നി കാർട്ടൺ, ദി മാൻ ഓഫ് വേസ്റ്റഡ് ടാലൻസ്, കള്ളുകുടിയൻ. വൺ ഡേ കാർട്ടൺ മേഡ് എ ഡിറക്റ്റ് കൺഫെഷൻ ഓഫ് ലവ് ടു ലൂസി. അയാൾ ഡോക്ടർ മാനേറ്റിനെ ഒന്നും കാണാൻ പോയില്ല, ലൂസിയെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ലൂസിയോട് തൻ്റെ പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഹി കൺഫസ്ഡ് ഹിസ് ലവ് ടു ലൂസി.
He described her as the last dream of his soul. കുട്ടി, എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്വപ്നമാണ് നീ. മാലാഖയാണ്, എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മാലാഖയാണ് കുട്ടി എന്ന് സിഡ്നി കാർട്ടൺ ലൂസി മനാറ്റിനോട് പറഞ്ഞു. He was his only chance to save himself. ലൂസി മനാറ്റ് was the only chance to save himself. സ്വയം ഇയാളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവളുടെ സഹായം കൂടിയേ മതിയാവൂ. ലൂസി മനാറ്റിൻ്റെ സഹായം കൂടിയേ മതിയാവൂ. For her sake, he would be able to do anything. He would be able to change his lifestyle. കുട്ടി എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം. ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല. ഐ വിൽ ബി മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ ലൈഫ്. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആകെ മാറ്റിക്കോളാം. ലൂസി ഹവർ ഹാഡ് ഗിവൺ ഹർ ഹാർട്ട് ടു ഡാർണ. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ലൂസി അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഇൻ ദി മെയിൻ വെയിൽ ഹാഡ് ഗിവൺ ഹർ ഹാർട്ട് ടു ഡാർണ. ഡാർണയ്ക്ക് ഹൃദയം കൈമാറി കഴിഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ഷീ കുഡ് ഓൺലി എക്സ്പ്രസ് ഹർ സിമ്പതി ഫോർ കാർട്ടൺ. ഈ ഒരു മനുഷ്യനോട് ലൂസിക്ക് സിമ്പതി, അവളുടെ സിമ്പതി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞു. കാർട്ടന് പരാതിയൊന്നുമില്ല. കാർട്ടൻ withdrew after getting an assurance from Lucy that his proposal to her would remain a secret. ശരി മാഡം, കുഴപ്പമില്ല, സാരമില്ല, എൻ്റെ വിധിയാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾ മൈ ഫേറ്റ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താൽ ആരോടും പറയണ്ട. അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യും പ്ലീസ്, ആരോടും പറയില്ല, സത്യം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ആ സീനിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു സിഡ്നി കാർട്ടൺ. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ബിഫോർ ലീവിങ് ഹി assured her his continued loyalty to her. Before leaving, Sydney Carton assured Lucy his continued loyalty to her. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. കുട്ടി ഡാർണെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചുള്ളൂ, പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുടെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും എന്നും. അത് മാത്രമല്ല, കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം. കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ട്രൂ. As far as Sydney Carton was concerned, to die for her, to die for Lucy Mann's sake would be the happiest thing for him in life. അവൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം. ഇനി പാരീസിലേക്ക് പോകുന്നു. നോവലിസ്റ്റ്. The execution of Gaspar was reported to Defarge by a road mender. മാക്സ് ഓഫ് എവറിമണ്ടിയെ വധിച്ച, കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന മാക്സ് ഓഫ് എവറിമണ്ടിയെ വധിച്ച ഗാസ്പയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അയാളെ വധിക്കുന്നു. ആ ഗാസ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആ കർഷക നേതാവിൻ്റെ വധം ഡീഫാജിനെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു റോഡ് തൊഴിലാളിയാണ്, റോഡ് മെൻറ്ററാണ്. മീൻവൈൽ ഡീഫാജ് ഹാഡ് ഫോംഡ് എ സീക്രട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടു ലീഡ് ദി കമ്മിങ് റവല്യൂഷൻ. ഡീഫാജ് അങ്ങ് ഉയർന്നു. ഈ നോവലിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ നേതാക്കളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡീഫാജിനെയും മേഡം ഡീഫാജിനെയൊക്കെയാണ്. മീൻവൈൽ ഡീഫാജ് ഹാഡ് ഫോംഡ് എ സീക്രട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടു ലീഡ് ദി കമ്മിങ് റവല്യൂഷൻ. വരാൻ പോകുന്ന വിപ്ലവം, ഈ പ്രഭുക്കന്മാർക്കെതിരെയുള്ള വിപ്ലവം, അനീതിയുടെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും പട്ടിണിയുടെയും പരിവട്ടത്തിനും എതിരായുള്ള ഈ പോരാട്ടം നയിക്കാൻ ഒരു സീക്രട്ട് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ അംഗത്തെയും ജാക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിൽ ജാക്യുസ് എന്ന് എഴുതും, ജാക്ക് എന്ന് ഉച്ചരിക്കും. അവസാന ദിവസം ഉച്ചാരണമല്ലല്ലോ, ജാക്ക്. എവരി മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് വാസ് നോൺ ആസ് ജാക്ക്. ഈ സീക്രട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ ഡീഫാജ് ഉണ്ടാക്കിയ സീക്രട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ അംഗവും അറിയപ്പെടുന്നത് ജാക്ക് എന്നാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ജാക്ക് 1, ജാക്ക് 2, ജാക്ക് 3 ആൻഡ് സോ ഓൺ. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ മെമ്പേഴ്സും. ജാക്ക് നമ്പർ 1, ജാക്ക് നമ്പർ 2, ജാക്ക് നമ്പർ 3, അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. Madam Defarge was sitting down the names of persons to be killed during the revolution. ഇനി വൈൻ ഷോപ്പിൽ മേഡം ഡീഫാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകളാണ്. എന്താണ്? ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പം വധിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പേരുകളാണ് അവൾ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷീ വാസ് നെറ്റിംഗ് ഡൗൺ ദി നെയിംസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്
to be killed during the revolution. Deefaji learned about the arrival of a new spy in the Saint Anton area. ഇവരുടെ വൈൻ ഷോപ്പ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ ചാരൻ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാരൻ അവിടെ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ജോൺ ബേഴ്സാഡ്. അയാളിപ്പം ഫ്രഞ്ച് നൊബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ജോൺ ബേഴ്സാഡ്. പ്രൊഫഷണൽ സ്പൈ ആണല്ലോ അയാൾ. ഇറ്റ് വാസ് ബേഴ്സാഡ്സ് ജോബ് ടു റിപ്പോർട്ട് അബൌട്ട് ദി റെവല്യൂഷണറീസ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്. റെവല്യൂഷണറീസ് ഇൻ ദി ഏരിയ. It was John Bursard's job to report about the revolutionaries in the area. ഈ വിപ്ലവകാരികൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നത്, അവരുടെ പരിപാടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജോൺ ബേഴ്സാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോളമൻ ബ്രോസിൻ്റെ ദൗത്യം. ഇനി ഇവരെ ഡീഫാജിനും മേഡം ഡീഫാജിനും ഇയാളെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളുടെ സാന്നിധ്യം വൈൻ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മേഡം ഡീഫാജ് ഓർ എ റോസ് ഇൻ ഹെർ ഹെഡ് whenever Bursard was present in the wine shop. ഈ ജോൺ ബേഴ്സാഡ് വൈൻ ഷോപ്പിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴായാലും അയാളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ സിംബോളിക്കായിട്ട് അവിടെ ഒരു റോസാപ്പൂ തലയിൽ വയ്ക്കും. അത് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ചാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഗൂഢാലോചനയും അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അവർ ചർച്ച ചെയ്യില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് ദി സിഗ്നൽ ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് അബൌട്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സ്പൈ. ചാരൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചാരൻ്റെ സാന്നിധ്യം വൈൻ ഷോപ്പിലുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നലായിരുന്നു വെയറിങ് ദ റോസ് ഓൺ ഹെർ ഹെഡ്. അതായിരുന്നു. സോ ഡീഫാജ് കെയിം ഇൻ ലേറ്റർ. ഡീഫാജ് കെയിം ഇൻ ടു ദി വൈൻ ഷോപ്പ് ലേറ്റർ. ഈ ഡീഫാജ് ഒരു ന്യൂസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ എവർമണ്ടി ഫാമിലിയിലെ അംഗമായ ചോൾസ് ഡാറിനെ ഈ ഡീഫാജിൻ്റെ പഴയ ബോസായിരുന്ന ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ മകൾ ലൂസി മനേറ്റിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഹി വാസ് സോറി ദാറ്റ് ഹിസ് ഫോമർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡോട്ടർ വാസ് മാരിയിങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി മച്ച് ഹേറ്റഡ് എവർമണ്ടി ഫാമിലി. You know, Deefaj was actually very sorry. He felt very sorry knowing that his former master's daughter was marrying a member of the hated എവർമണ്ടി ഫാമിലി. ഇവരെല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന വിപ്ലവകാരികൾ വെറുക്കുന്ന എവർമണ്ടി ഫാമിലി ഒരു അംഗത്തെ ഇയാളുടെ പഴയ ബോസിൻ്റെ മകള് ലൂസി മനേറ്റ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യം കണ്ട് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ടു പ്ലോട്ട് ദി കില്ലിങ് ഓഫ് ഹിസ് ഫോമർ മാസ്റ്റേഴ്സ് സണ്ണില്ല. വിപ്ലവം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭു കുടുംബത്തിലെ അംഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പഴയ മാക്യുസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ മാക്യുസായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അയാളുടെ അനന്തരവനായ ചോൾസ് ഡാറിനെ വന്നത്. ഇയാളെ ടൈറ്റിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല, ഇയാളവിടെ പോയിട്ടില്ല, ഇയാളെ സ്വത്തുവകളൊന്നും ഇയാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമില്ല ചോൾസ് ഡാറിനെ. എന്നാലും ഡീഫാജ് ഈ പ്രഭുക്കന്മാരെ എന്നടക്കം കൊല്ലണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തൻ്റെ ബോസിൻ്റെ മരുമകൻ ചോൾസ് ഡാറിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഡീഫാജ്. Anyhow, the French Revolution started with the storming of the Bastille prison. French Revolution began with the storming of the Bastille prison on July 14th, 1789. നമ്മുടെ നോവലിൽ ഡീഫാജ് ലെഡ് ദി മോബ് ടു prison. ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ബാസ്റ്റിൽ പ്രിസണിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഡീഫാജാണ്. ആഫ്റ്റർ 4 hours 4 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ബഹളത്തിനും സമരത്തിനും ശേഷം ദി ഗവർണർ ഓഫ് ദി പ്രിസൺ സറണ്ടേഡ്. ദ മെയിൻ ഓഫീസർ ഓഫ് ദി പ്രിസൺ, ദി ഗവർണർ ഓഫ് ദി പ്രിസൺ സറണ്ടേഡ്. ഹി സറണ്ടേഡ് ടു ദി ആംഗ്രി മോബ്. ഓൾ പ്രിസണേഴ്സ് വർ ലെറ്റ് ഓഫ് ബൈ ദി മോബ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജയിൽ പുള്ളികളെല്ലാം കൂടുതലും പാവങ്ങളായിരുന്നു, കർഷകരും തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അവരെല്ലാം മോചിപ്പിച്ചു. While the storming of the Bastille prison was going on, Deefaj visited the cell where Dr. Manette had been imprisoned. ഡോക്ടർ മനേറ്റിനെ 18 വർഷം തടവിലാക്കിയിട്ടിരുന്ന ഏകാന്തവാസത്തിന് ഇട്ടിരുന്ന ആ ജയിൽ സെല്ല് ഡീഫാജ് സന്ദർശിക്കുന്നു. ഹി റിക്കവേർഡ് എ പേപ്പർ ഫ്രം ദർ. ഈ ഡീഫാജിന് അവിടെ നിന്നൊരു കത്ത് കിട്ടുന്നു, ഒരു നീണ്ട കത്ത് ലഭിക്കുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഡോക്ടർ മനേറ്റ്സ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. അത് ഡോക്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിലുള്ള കത്താണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ഡോക്ടർ മനേറ്റ്സ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ്.
ഡോക്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ആ കഥയാണ് അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആ കത്തെടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചു ഡിഫാജ്. അത് നല്ലൊരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കും. പ്രസന്റ് ഗവർണർ വാസ് ലേറ്റർ ബീറ്റൻ ടു ഡെത്ത് ബൈ ദി മോബ്. അവിടെ സറണ്ടർ ചെയ്ത പ്രസന്റ് ഗവർണറെ ആൾക്കാർ തല്ലി ചതച്ചു കൊന്നു. മേഡം ഡിഫാജ് കട്ട് ഓഫ് ദി ഹെഡ് ഫ്രം ദി ബോഡി. ഈ ഗവർണറുടെ ശിരസ് തല മുറിച്ചെടുത്തത് മേഡം ഡിഫാജ് ആണ്. അത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടയായിരുന്നു മേഡം ഡിഫാജ്. A week after the storming of Bastille, ഓൾഡ് ഫൂലൻ വാസ് ക്യാപ്ചേർഡ്. ഈ ബാസ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന ജയിലിൻ്റെ സ്റ്റോമിങ്ങിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു പ്രഭു, ഓൾഡ് ഫൂലൻ, ഹി വാസ് ക്യാപ്ചേർഡ്. ഈ പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ, ഓൾഡ് ഫൂലൻ, ഹി ഹാഡ് വൺസ് അഡ്വൈസ്ഡ് പൂവർ പീപ്പിൾ ടു ഈറ്റ് ഗ്രാസ്. പാവപ്പെട്ട ആളുകളോട് തിന്നാനൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പുല്ല് തിന്ന്, കന്നാലികളെ പോലെ പുല്ല് തിന്നെന്ന് ഉപദേശിച്ച ആളാണ്. ഹി വാസ് നൗ ഹാങ്ഡ് ടു ഡെത്ത് ഫ്രം എ ലാംപ് പോസ്റ്റ്. വഴിവിളക്കിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇയാളെ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നു. ദെൻ ഗ്രാസ് വാസ് പുട്ട് ഇൻ ഹിസ് മൗത്ത്. അയാളുടെ വായിൽ പുല്ല് കുത്തിത്തിരി. ഓൾഡ് ഫൂലൻസ് മൗത്ത് വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹെഡ് വാസ് എക്സിബിറ്റഡ് ഓൺ എ പൈക്ക്. ഒരു പോളിൽ, ഒരു ചെറിയ കഴയിൽ അയാളുടെ ശിരസ് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വായിൽ പുല്ല്. അത് ജനങ്ങളോട് പണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞല്ലേ പുല്ല് നിന്ന് ജീവിക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രതികാരമായിട്ട് വായിൽ പുല്ലും തിരികെ വെച്ചിരുന്നു. ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരാം. അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചാൾസ് ഡാർനെ, ഭാര്യ ലൂസി മനാറ്റ്, ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞുണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടർ മാനേറ്റ്, അയാൾക്ക് ഓർമ്മയൊക്കെ ഏതാണ്ട് വീടൊക്കെ കിട്ടി, ഓർമ്മ തിരിച്ച് കിട്ടി, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. വൺ ഡേ ഡാർനെ റിസീവ്ഡ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ഗാബൽ. ഏവർമണ്ടി ഫാമിലിയിലെ ടാക്സ് കളക്ടർ, നികുതി പിരിക്കുന്ന, ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഗാബൽ. നല്ല വിശ്വസ്തനായ ഒരു വർക്കറാണ് ഗാബൽ. ആ ഗാബലിൻ്റെ ഒരു കത്ത് ഈ ചാൾസ് ഡാർനയ്ക്ക്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിയുന്ന ഡാർനെ കിട്ടി. ഗാബൽ, GABELLE, ഗാബലിൻ്റെ കയ്യിൽ കത്ത്. ഗാബൽ ഹാഡ് ബീൻ ഇംപ്രിസൺഡ് ആസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്. ഇയാൾ എവർമണ്ടി ഫാമിലി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിൻ്റെ ഏജൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കിയിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹിസ് മാസ്റ്റർ ഓർ ഫേസ് ഡെത്ത്. ഒന്നുകിലും നിൻ്റെ മാസ്റ്റർ, ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്വിസായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ചാൾസ് ഡാർനെ ഹാജരാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഗില്ലറ്റിന് വിധേയമാകും, നിന്നെ കൊല്ലും. ഇതാണ് ഗാബലിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. ആഫ്റ്റർ ഹിസ് അങ്കിൾസ് ഡെത്ത്, ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, മാർക്വിസ് ഓഫ് ഏവർമണ്ടി, അല്ല അരോഗതടകാത്തരനായ 60 വയസ്സുള്ള അയാളെ ഗാസ്പ കൊന്നല്ലോ, ഗാസ്പയുടെ മോനെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ. അങ്ങനെ ആ മാർക്വിസ് ഓഫ് ഏവർമണ്ടിയുടെ മരണശേഷം ഡാർനെ ഹാഡ് ബിക്കം ദി മാർക്വിസ്. പുതിയ മാർക്വിസായിട്ട് ഡാർനെയെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് ഗിവൺ അപ്പ് ദി ടൈറ്റിൽ. ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഡാർനെ ഹാഡ് ഗിവൺ അപ്പ്. ഹി അബാൻഡൻഡ് ദി ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആസ് എ ഫ്രഞ്ച് ടീച്ചർ. നേരത്തെ പോലെ ഫ്രഞ്ച് ടീച്ചറായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഹി ഹാഡ് ആസ്ക്ഡ് ഗാബൽ, ദി ടാക്സ് കളക്ടർ ഓഫ് ദി ഏവർമണ്ടി ഫാമിലി, ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓൾ ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ദി പുവർ. അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല മനസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത്. ചാൾസ് ഡാർനെ ടാക്സ് കളക്ടറായ ഗാബലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു തൻ്റെ സ്വത്തുവകകൾ മുഴുവനും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മീൻവൈൽ ഹി ഹാഡ് മാരീഡ് ലൂസി ആൻഡ് ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് വിത്ത് ലൂസി ആൻഡ് ഹെർ ഫാദർ. കുഞ്ഞുണ്ട്, ലൂസി അച്ഛനും കേട് അവർ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നയിക്കുന്നു. ഡാർനെ ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ഗാബൽസ് ലെറ്റർ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ടു റഷ് ടു ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് സേവ് ദി സെർവൻസ് ലൈഫ്. ഗാബലിൻ്റെ കത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആകെ ഒരു മാനസിക തകർന്നുപോയി ചാൾസ് ഡാർനെ. തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ സേവകനായിരുന്നു, കുടുംബത്തിലെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു ഗാബലിനൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പം അയാളെ പോയി രക്ഷിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ കടമയാണ്. തന്നോട് അവിടുത്തെ പുതിയ വിപ്ലവകാരികൾക്കും ആർക്കൊന്നും ദേഷ്യം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്ത ആളാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അവർക്കെതിരായിട്ടൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാഡ് ഡൺ നോ റോങ് ടു എനിബഡി. ആർക്കും ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. പോയി എന്തായാലും ഗാബലിനെ മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. മിസ്റ്റർ ലോറി, ജാവിസ് ലോറി ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജാവിസ് ലോറി, ഹാഡ് ഓൾറെഡി റെസ്റ്റ് ടു പാരീസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൽസൺസ് ബാങ്ക്. പാരീസിൽ ബ്രാഞ്ചുള്ള ടെൽസൺ ബാങ്കിൻ്റെ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ലോറി അവിടെ പാരീസിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.
Darnay had not done any wrong to anybody, and so there was no need for him to fear the revolutionaries. Darnay ആർക്കും ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു തെറ്റും ആരോടും ചെയ്തിട്ടില്ല. So he had no reason to fear the revolutionaries. വിപ്ലവകാരികളെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് ഡാർണെ എന്ത് ചെയ്തത്. പോർ ഡാർണെ എന്തറിയുന്നു, കഥ എന്തറിയുന്നു. He did not know how blind was the hatred of the French mob to every aristocrat, good or bad. പാവൻ ഡാർണെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. He doesn't know this. He did not know how blind was the hatred of the French mob to every aristocrat, good or bad. നല്ലവനാണെങ്കിലും ചീത്തവനാണെങ്കിലും അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മതി, അവരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് പാവപ്പെട്ട ഡാർണെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോൾസ് ഡാർണെ ഗാബലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ഡോവർ ബീച്ചിൽ നിന്ന് കലൈ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖപട്ടണത്തിലേക്ക്, പാരീസിലുള്ള തുറമുഖത്തിലേക്ക്, ഓൺ ദി വേ ഫ്രം കലൈ ടു പാരീസ്. ആ കലൈ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖപട്ടണത്തിൽ നിന്നും പാരീസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഡാർണയുടെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മോവ് ഫീൽ. അവളുടെ വിപ്ലവകാരികളുടെ ജനങ്ങളുടെ ദേഷ്യം ഈ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പ്രശ്നമായി അവരെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി. ലേറ്റർ ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ടേക്കൺ അണ്ടർ എസ്കോർട്ട് ടു പാരീസ്. പിന്നെ പാരീസിലേക്ക് ഇയാൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നില്ല. പോലീസുകാരെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്, വിപ്ലവകാരികളുടെ ആളുകൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇയാളെ പാരീസിലേക്ക് എസ്കോർട്ട് ചെയ്തു. പോലീസ് എസ്കോർട്ടിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഡീഫാജ് വാസ് ദി ഗോഡ് അറ്റ് ദി ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് പാരീസ് സിറ്റി. പാരീസ് സിറ്റിയുടെ ഗേറ്റിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഡീഫാജാണ്. ഡീഫാജ് ദർ ഡാർണെ വാസ് സെൻഡ് ടു പ്രിസൺ. പാരീസിൽ എത്തിയ ഉടനെ ഹി വാസ് സെൻഡ് ടു പ്രിസൺ. ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു. ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല. ഇയാൾ ഡാർണയുടെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം തെറ്റായി. ഓൾ ഹിസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് പ്രൂവ്ഡ് റോങ്. ഡീഫാജിന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ പഴയ ബോസിൻ്റെ മരുമകനാണിത്. ബട്ട് ഡീഫാജ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ മൂഡ് to help Darnay, though he admitted his old connections with Darnay's father-in-law. Defarge was not in a mood to help Darnay, even though he admitted his old connections with Darnay's father-in-law, Dr. Alexander Manet. ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാനേറ്റുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് പണ്ട് അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു, പയ്യനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡാർണയോടെങ്കിലും ഡാർണയെ സഹായിക്കാനുള്ള മൂഡിലായിരുന്നില്ല. പ്രഭു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും വെറുതെ വിടരുത്. എല്ലാത്തിനെയും ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊല്ലുക, അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ മനേറ്റ് ആൻഡ് ലൂസി അറൈവ്ഡ് ഇൻ പാരീസ് ഡ്യൂറിങ് ദി സെപ്റ്റംബർ മാസക്കേഴ്സ്. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏടാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പീരീഡാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസക്കേഴ്സ്. പ്രഭുക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ശിരസ് ഛേദിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ മാസക്കേഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഡോക്ടർ മാനറ്റും ലൂസിയെയും ചാൾസ് ഡാർണെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നു. ദി സെപ്റ്റംബർ മാസക്കേഴ്സ് വർ ലാർജ് സ്കെയിൽ കില്ലിങ്സ് ഓഫ് പ്രിസണേഴ്സ് ബൈ മോബ്സ് ആഫ്റ്റർ സമ്മറി ട്രയൽസ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് വിചാരണ നടത്തി, ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് വിചാരണ നടത്തി ഈ പാവപ്പെട്ട പ്രഭുക്കന്മാരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ കില്ലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്ന സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ദി സെപ്റ്റംബർ മാസക്കേഴ്സ്. ഡോക്ടർ മാനേറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു വിൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സിമ്പതി ഫ്രം ദി റവല്യൂഷണറീസ്. ഡോക്ടർ മാനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹതഭാഗ്യനാണല്ലോ. 18 വർഷം എന്ന് പറയുന്ന സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെൻറ്റിൽ ബാസ്റ്റിയിൽ പ്രശ്നം കിടന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ മാനേറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു വിൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സിമ്പതി ഫ്രം ദി റവല്യൂഷണറീസ്. വിപ്ലവകാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പെട്ടെന്ന് സിമ്പതി ഡോക്ടർ മനേറ്റിന് കിട്ടുന്നു. ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ഡാർണെ ഇൻ പ്രിസൺ. ഡോക്ടർ മനേറ്റിന് ചോൾസ് ഡാർണെ ജയിലിൽ പോയി കാണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ടുക്ക് മോർ ദാൻ എ ഇയർ ഫോർ ദി ട്രയൽ ഓഫ് ഡാർണെ. എന്തിന്? ഡാർണയുടെ ട്രയൽ തുടങ്ങാൻ 1 വർഷം എടുക്കുന്നു. അവിടെ 1 വർഷം അവർ തങ്ങുന്നു. ദി ട്രിബ്യൂണൽ മീൻസ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജൂറി, ഇത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ സംഘം. ദ ട്രിബ്യൂണൽ കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് 5 men, 5 വിപ്ലവകാരികൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ട്രിബ്യൂണൽ. ഡീഫാജ് ആൻഡ് മേഡം ഡീഫാജ് വർ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി ട്രയൽ. വിചാരണവേളയിൽ ഡീഫാജും മേഡം ഡീഫാജും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൺ ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് ഡാർണെ വാസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി എവർമണ്ടി ഫാമിലി, ദി ഓഡിയൻസ് ഷൗട്ടഡ്. വിചാരണ സമയത്ത് ചോൾസ് ഡാർണെ എവർമണ്ടി ഫാമിലിയിൽ അംഗമാണെന്ന്
പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരുടെ ഏകാണ്ടനെ വിളിച്ചു പോയി, ഡെത്ത് ടു ദി ട്രൈറ്റർ, വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനുള്ള ഈ ട്രൈറ്റർ രാജ്യദ്രോഹിയാണ്, അവന് മരണശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ബട്ട് വെൻ ഡാർണേസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ഡോക്ടർ മനേറ്റ് വാസ് മെൻഷൻഡ്, പക്ഷേ ഡാർണ ഇപ്പോൾ 18 വർഷം ജയിലിൽ കിടന്ന് ജീവച്ഛവമായി കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ മരുമകനാണെന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കെ വക്കീൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ what was the result, what was the reaction of the mob? There was a sudden change in the attitude, there was a very instant change in the attitude of the mob. ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം പെട്ടെന്ന് മാറി. The tribunal now unanimously decided to release Darnay. On knowing that Charles Darnay is the son-in-law of Dr. Alexander Manette, the tribunal now decided to release Darnay, acquit Darnay. കുറ്റവിമുക്തനായി ഡാർണയെ മോചിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബട്ട് ഡാർണേസ് ഫ്രീഡം ലാസ്റ്റഡ് ഓൺലി അവേഴ്സ്. ഡാർണയുടെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, ഒരു ദിവസം പോലും നീണ്ടതില്ല. ദാറ്റ് ഈവനിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, രാവിലെ സംഭവം നടക്കുന്നു, അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ഹി വാസ് റീ അറസ്റ്റഡ്, വീണ്ടും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹി വാസ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഡിനൗൺസ്ഡ് ബൈ ഡീഫാജ്, മേഡൻ ഡീഫാജ് ആൻഡ് അനദർ പേഴ്സൺ. അല്ല, നിങ്ങൾക്കെതിരെ മൊഴി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡീഫാജും മേഡൻ ഡീഫാജും വേറൊരാളും. അയാൾ നേരിട്ടല്ല, അയാളൊരു കത്തിലൂടെയാണ്. ആ കത്ത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വൈൽ ദി സ്റ്റോമിങ് ഓഫ് ദി ബാസ്റ്റീൽ പ്രിസൺ, നമ്മുടെ ഡീഫാജ് അലക്സാണ്ടർ മാനറ്റിൻ്റെ സെല്ലിൽ ചെന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഒരു കത്തുണ്ടല്ലോ, അതാണോ? അതാണ്. 3 പേര് എതിരായി സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഒന്ന് ഡീഫാജ്, മറ്റൊന്ന് മേഡൻ ഡീഫാജ് ആൻഡ് അനദർ പേഴ്സൺ. തേർഡ് പേഴ്സൺ വാസ് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാൻ്റെ. നോക്കണേ വിധി, ഈ ഡോക്ടറാണെന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞല്ലെങ്കിലും കത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്, പണ്ട് എഴുതിയ കത്ത്. ഡോക്ടർ മാൻ ഹൂസ് പേപ്പർ ഡിനൗൺസിങ് ഏവർമണ്ടി ഫാമിലി വാസ് ഇൻ ഡീഫാജസ് ഹാൻഡ്സ്. ഡീഫാജിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കത്ത്, ഇവർക്കെതിരെ സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡാർണി വാസ് സൂൺ ടേക്കൺ അവേ ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ട്രയൽ. പിന്നെ വൈകില്ല, രണ്ടാമത്തെ ട്രയൽ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡാർണയെ കൊണ്ടുപോയി. മീൻ വൈൽ സിഡ്നി കാർട്ടൺ ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് പാരീസ്. ഇതിനിടയിൽ സിഡ്നി കാർട്ടൺ പാരീസിലെത്തി. He had a feeling, ഇയാളെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ he had a feeling that Darnay's life was in grave danger. ഡാർണയുടെ ജീവിതം ആകപ്പാടെ അപകടം പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഡാർണയ്ക്ക് സിഡ്നിക്കാരനോട് ഇച്ചിരി വെറുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രണയമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു വെറുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സിഡ്നിക്കാരന് എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രം. He only has love towards everybody, especially to Lucy Manette. He was ready to sacrifice his life for her sake. അങ്ങനെയാണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്തോ മനസ്സിലാക്കി, മണത്തറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഡാർണയ്ക്ക് എന്ന് മണത്തറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇൻ പാരീസ് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ബർസാഡ്. ജോൺ ബർസാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാരനെ കയ്യിലെടുത്തു. ജോൺ ബർസാഡിന് പണം കൊടുത്തു. സോളമൻ പ്രോസ് എന്ന റിയൽ നെയിമുള്ള ജോൺ ബർസാഡ്. ബർസാഡ് വാസ് നൗ എ സ്പൈ എംപ്ലോയിഡ് ബൈ ദി റവല്യൂഷണറീസ്. ഇപ്പം ഈ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ വിപ്ലവകാരികളുടെ ചാരനാണ് ജോൺ ബർസാഡ്. ഇപ്പോൾ ഡീഫാജിൻ്റെയും മേഡൻ ഡീഫാജിൻ്റെയും ഒക്കെ അവർ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചാരനാണ്. സോ ഹി ഹാഡ് ആക്സസ് ടു എവരി പ്രിസൺ ഇൻ പാരീസ്. പാരീസിലെ എല്ലാ ജയിലിലും അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പോകാം. ആർക്ക്? ജോൺ ബർസാഡിന്. ജോൺ ബർസാഡ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഗോ ടു എനി പ്രിസൺ അറ്റ് എനി ടൈം. ഹി ഹാസ് ഫ്രീ ആക്സസ് ടു എവരി പ്രിസൺ ഇൻ പാരീസ്. പാരീസിലെ എല്ലാ പ്രിസണിലും പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആർക്കുണ്ട്? ഇത് നമ്മുടെ ജോൺ ബർസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദി സെക്കൻഡ് ട്രയൽ ഓഫ് ഡാർണെ took place the next day itself. പിറ്റേന്ന് തന്നെ രണ്ടാമത് വിചാരണ തുടങ്ങി. The most significant part of the trial was Defage's reading out a paper written by Dr. Manette and recovered from his cell in Bastille. ബാസ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ മനേറ്റ് കിടന്ന സെല്ലിൽ നിന്നും ഡീഫാജ് കണ്ടെടുത്ത കത്തുണ്ടല്ലോ, അത് വായിക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ട്രയലിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പേപ്പർ ടോൾഡ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ഡോക്ടർ മനേറ്റ്സ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദി പേപ്പർ റിട്ടൺ ബൈ ഡോക്ടർ മനേറ്റ് വൈൽ ഹി വാസ് ഇൻ പ്രിസൺ ടോൾഡ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ്, അല്ല ഓർമ്മയൊക്കെ നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ്.
ഡോക്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ അറസ്റ്റും ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റിനും അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ദി മാർക്വിസ് ഓഫ് എവർമണ്ടി ആൻഡ് ഹിസ് ട്വിൻ ബ്രദർ, മാർക്വിസ് ഓഫ് എവർമണ്ടിയും അയാളുടെ ഇരട്ട സഹോദരൻ ട്വിൻ ബ്രദർ ഹാഡ് വൺ ഡേ ടേക്കൺ ഡോക്ടർ മനേറ്റ് ടു ദെയർ ഹൗസ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് 2 കേസസ്. 2 പേരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട്, 2 പേരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ മനേറ്റിനെ അവരുടെ ഷാറ്റോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവരുടെ കോട്ടയിലേക്ക്, അവരുടെ മാൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ദെയർ ദി യങ് ഡോക്ടർ, അന്ന് അലക്സാണ്ടർ മനേറ്റ് യുവാവാണല്ലോ, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ. ദെയർ ദി യങ് ഡോക്ടർ വാസ് ഷോൺ എ ഡൈയിങ് വുമൺ ആൻഡ് ഹെർ വൂണ്ടഡ് ബ്രദർ. മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയും അതുപോലെ തന്നെ മാരകമായ മുറിവേറ്റ് അവളുടെ സഹോദരനെയുമാണ് കാണിച്ചത്, ഡോക്ടറെ കാണിച്ചത്. ദി ബ്രദർ ഹു വാസ് എ പെസന്റ് ബോയ് ടോൾഡ് ഡോക്ടർ മനേറ്റ് ദെയർ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ അവർ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരങ്ങ് മാറിയപ്പോൾ ദി ബ്രദർ ഓഫ് ദി വുമൺ ഹു വാസ് എ പെസന്റ് ബോയ്, കർഷക കുട്ടിയാണ്, കർഷക പയ്യനാണ്. അവൻ ഡോക്ടർ മനേറ്റിനോട് അവരുടെ കഥ പറഞ്ഞു. ഹിസ് യങ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് ഹാഡ് ബീൻ കിൽഡ് ത്രൂ ഓവർ വർക്ക്. ഈ പ്രഭുക്കന്മാർ, മാർക്വിസ് ഓഫ് എവർമണ്ടി അയാളുടെ ട്വിൻ ബ്രദർ, അവർ ഈ സുന്ദരിയായ യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് രാവും പകലും പണിയെടുപ്പിച്ച് അയാളെ കൊന്നു. ഭീകരമായ കാര്യം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ബീൻ ടേക്കൺ അവേ ബൈ ദി മാർക്വിസ് ബ്രദർ. ഈ മാർക്വിസിൻ്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ അവളെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവളെ പീഡിപ്പിച്ചു. ദി ബോയ് ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് ദി ഹൗസ് സോഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്. ഈ പയ്യനുണ്ടല്ലേ, വാളുമായിട്ട് ചുവീട്ടാനായിട്ട് വാളുമായി ആ കുടുംബത്തിലേക്ക്, ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു പയ്യൻ. ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഫേറ്റലി വൂണ്ടഡ് ബൈ ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്. ഈ ട്വിൻ ബ്രദർ അവനെ ശരിക്കും അടിച്ചു, മർദ്ദിച്ചു. ഹി വാസ് ഫേറ്റലി വൂണ്ടഡ്. ഈ പയ്യനെ വാളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആ പയ്യനെ ക്രൂരമായി നിഷ്ഠൂരമായി മുറിവേൽപ്പിച്ചു. ആഫ്റ്റർ നറേറ്റിംഗ് ഈ സ്റ്റോറി ദി ബോയ് ഡൈഡ്. ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പയ്യനെ മരിച്ചു. ഭീകരമായ സംഭവം. ചില തെലുങ്ക് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള സംഭവം, ഹിന്ദി സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്നു. ആഫ്റ്റർ നറേറ്റിംഗ് ഈ സ്റ്റോറി ദി ബോയ് ഡൈഡ് ആൻഡ് 3 days ആഫ്റ്റർ ഹിസ് സിസ്റ്റർ ടു ഡൈഡ്. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പീഡനത്തിനിരയായ സഹോദരി മരിച്ചു. ഡോക്ടർ മനേറ്റ് റെഫ്യൂസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദി ഗോൾഡ് ഗിവൺ ടു ഹിം ബൈ ദി മാർക്വിസ്. ഇവിടെ വന്നതിനും ഇവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിന്, മരിച്ചുപോയെങ്കിലും ശുശ്രൂഷിച്ചതിന് ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ നൽകി. പക്ഷേ ഇയാൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഡോക്ടർ മനേറ്റ് റെഫ്യൂസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ലേറ്റർ ഹി ഡിസൈഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദി ഹോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ടു ദി മിനിസ്റ്റർ. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി മിനിസ്റ്ററിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ്, ഡോക്ടർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ദി വൈഫ് ഓഫ് മാർക്വിസ് ബ്രദർ, ഈ മാർക്വിസിൻ്റെ ഇരട്ട സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ, came to meet Dr. Manette with her little son. അവളുടെ ചെറിയ മകനുമായി ഡോക്ടർ മനേറ്റിനെ കാണാൻ വന്നു. She was so sorry about all that her husband had done. അവളുടെ ഭർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വല്ലാത്ത ദുഃഖം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. She was eager to help the dead girl's only surviving sister. ഇനി ആ കുടുംബത്തിൽ, ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ഒരൊറ്റ സ്ത്രീ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സർവൈവിങ് സിസ്റ്ററിനെ സഹായിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഈ മാർക്വിസിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രകടിപ്പിച്ചു. She was eager to help the dead girl's only surviving sister. This only surviving sister was the later Madam Defarge. പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ മേഡം ഡീഫാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഷ്ടത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ അവശേഷിച്ച കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിച്ച സഹോദരിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് എല്ലാവരെയും, എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ചോര കുടിക്കാനുള്ള ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷീ ഹാഡ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ ഹിയർ ലൈഫ്. ദി ലെറ്റർ സെൻഡ് ബൈ ഡോക്ടർ മനേറ്റ് വാസ് ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ദി മാർക്വിസ് ബൈ ദി മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഡോക്ടർ മനേറ്റ് അയച്ച കത്ത് ഈ മാർക്വിസിൻ്റെ കൊടുത്ത്. അവരൊന്നാണ്, ദേ ആർ റിച്ച് ആൻഡ് they belong to the aristocracy. They are one. കൊടുത്തു. The result was the kidnapping and imprisonment of Dr. Manette. അതിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു
ഡോക്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ കിഡ്നാപ്പിങ്ങും ഇംപ്രസൺമെൻറ്റും. ഡോക്ടർ മനേറ്റ്സ് ലെറ്റർ ended in denouncing the whole എവർമണ്ടി ഫാമിലി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസെൻഡൻസ്. ഡോക്ടർ മനേറ്റിൻ്റെ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാവരെയും, എവർമണ്ടി ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലണം, ഈ അവരുടെ പിൻഗാമികളെയും കൊല്ലണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്. ദ റീഡിങ് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അന്തരീക്ഷത്തെ ആകെ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്ത പോലെ ആയിപ്പോയി ദ റീഡിങ് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ. There was now no question of any mercy to any member of the എവർമണ്ടി ഫാമിലി. എവർമണ്ടി ഫാമിലിയിലെ ഒരംഗത്തിനോട് യാതൊരു മെഴ്സിയും ആർക്കുമില്ല. എവനെയും കൊല്ലണം, എവൻ്റെ ഭാര്യയും കൊല്ലണം, അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൊല്ലണം. ഈ രീതിയിലായി ജനങ്ങളുടെ വിപ്ലവകാരികളുടെ ചിന്ത. ഇറ്റ് വാസ് നൗ എ യുനാനിമസ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓൺ ഡാർണെ. ഏകണ്ഠേന ജൂറി ഒന്നടങ്കം വിധിച്ചു ഡാർണേസ് ഡെത്ത്. ചോൾസ് ഡാർണെ വാസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വിത്തിൻ 24 hours. കാർട്ടൻ, സിഡ്നി കാർട്ടൻ, ഹെഡ് ഓഫ് മേഡം ഡിഫർജസ്, attempts to denounce ലൂസി ആൻഡ് ഹെർ ചൈൽഡ്. ലൂസിക്കും അവരുടെ മകൻ, ഡാർണയുടെയും ലൂസിയുടെയും മകനെതിരായിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോകുന്നതായിട്ട്, അവരെ ഡിനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സിഡ്നിക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവരെയും കൂടെ വധിക്കാനായിട്ട്. He therefore made all arrangements for the swift escape of Lucy, her child and her father from Paris. ഉടനെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൂസി, അവളുടെ മകൻ, അവരുടെ കുട്ടി, അവരുടെ ലൂസിയുടെ ഫാദർ, അവർ പെട്ടെന്ന് പാരീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം സിഡ്നിക്കാരന് ഒരുക്കുന്നു. He therefore made all arrangements for the swift, very fast escape of Lucy, her child and her father from Paris. Darnay's execution was fixed at 3 o'clock. വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 3 മണിക്കാണ് ചോൾസ് ഡാർണയുടെ എക്സിക്യൂഷൻ, വധശിക്ഷ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാർണെ വാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രിസൺ സെൽ ആൻ അവർ ഏർലിയർ. 3 മണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മണിക്ക് തന്നെ, 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ജയിലിലെ അറയിൽ നിന്നും ഡാർണയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. സിഡ്നിക്കാരൻ അറേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് ലോറി, ജാവിസ് ലോറി, ഫോർ ദി കോച്ച് ക്യാരിയിങ് ലൂസി ടു ലീവ് പാരീസ് അറ്റ് 2 o'clock. ലൂസിയെയും അവളുടെ ആളുകളെയും കൊണ്ട് പാരീസിൽ നിന്നും കലൈ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖത്തിലേക്ക് 2 മണിക്ക് തന്നെ കോച്ച് വണ്ടി, അവരുടെ വണ്ടി പുറപ്പെടാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ജാവിസ് ലോറി, ടെൽസൺ ബാങ്കിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ജാവിസ് ലോറിയുമായി സിഡ്നിക്കാരൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. Darnay spent the night writing letters to Lucy, Dr. Manette and Mr. Lorry. ഡാർണി രാത്രി മുഴുവനും കത്തുകൾ എഴുതായിരുന്നു. കത്തുകൾ എഴുതി ആർക്കൊക്കെ? ലൂസിക്ക്, അമ്മായിയപ്പൻ ഡോക്ടർ മനേറ്റിന്, ജാവിസ് ലോറിക്ക്. ദി ഐഡിയ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു കാർട്ടൻ ഡിഡ് നോട്ട് occur to him. ഈ സിഡ്നിക്കാരനൊരു കത്തെഴുതാം, മരിച്ചു പോയാലും തന്നെ കുടുംബത്തെ അനാഥമാക്കരുത്, അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കത്തെഴുതാമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല. അറ്റ് 1 o'clock സിഡ്നിക്കാരൻ എൻ്റെയുടെ ഡാർണേസ് റൂം. 1 മണിയായപ്പോൾ സിഡ്നിക്കാരൻ ഡാർണയുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തി. അതെങ്ങനെ? ഹി ഹാഡ് കം വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബേഴ്സാഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ജോൺ ബേഴ്സാഡ്, നമ്മുടെ സോളമൻ പ്രൊഫസർ, ഇപ്പോൾ റവല്യൂഷണറിയുടെ സ്പൈ അല്ലേ, അയാൾക്ക് എവിടെ എപ്പോഴും പോകാമല്ലോ. അയാളുടെ കൂട്ടുകാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ സിഡ്നിക്കാരനെ കൂടെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെയാണ് സിഡ്നിക്കാരൻ ചാൾസ് ഡാർണയുടെ റൂമിൽ രാത്രി 1 മണിക്ക് തന്നെ പ്രവേശിച്ചത്. ഹി മെയ്ഡ് ഡാർണെ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഷൂസ് വിത്ത് ഹിം. നിർബന്ധിച്ച് ഡാർണയുടെ ഡ്രസ്സും ഷൂസും സിഡ്നിക്കാരൻ ധരിച്ചു. സിഡ്നിക്കാരൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഡാർണയും ധരിപ്പിച്ചു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി അപ്ലൈഡ് സം ഡ്രഗ് ടു ഡാർണേസ് നോസ്ട്രിൽസ്. അതിനുശേഷം ക്ലോറോഫോം ആയിരിക്കണം, എന്തോ ഒരു മരുന്നെടുത്ത് ഡാർണയുടെ മൂക്കിൽ വെച്ചു, ചാൾസ് ഡാർണയുടെ മൂക്കിൽ വെച്ചു. ആൻഡ് ഡാർണെ ഫെയിൻറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട്. ഡാർണെ ബോധം കെട്ടു വീണു. ദെൻ ബാർസൽ ഷുഡ്, ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാർണ ആരുടെ ഡ്രസ്സിലാണ്? സിഡ്നിക്കാരൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ. ഭാര്യ കണ്ടാലും സിഡ്നിക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ. സിഡ്നിക്കാരനെ കണ്ടാൽ ജയിലറയിൽ സിഡ്നിക്കാരൻ പ്രവേശിച്ചു. സിഡ്നിക്കാരനെ കണ്ടാൽ ചാൾസ് ഡാർണയായിട്ട് വിചാരിക്കും. കാരണം they have the same identity, they have the same looks, ഒരേപോലെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ, they are similar in look. Bursar should tell everyone that Carton had fainted on meeting
ദി കണ്ടംഡ് പ്രിസണർ. ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടാനായി ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട ചാൾസ് ഡാർനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ സിഡ്നി കാർട്ടൺ ബോധം കെട്ട് വീണു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആര് ചോദിച്ചാലും, ജയിലധികാരികളോ ആര് ചോദിച്ചാലും പറയണമെന്ന് ബർസഡിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല, ബർസഡിന് വേറെ ജോലിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബർസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു വില്ലനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹീ ഷോസ് ഹിസ് നൊബിലിറ്റി, അയാളുടെ വിശുദ്ധി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ചാൾസ് ഡാർനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നത് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ആര്, സിഡ്നി കാർട്ടൺ, ജോൺ ബേഴ്സാഡ്. ബേഴ്സഡ് ഷുഡ് പുട്ട് ഡാർനെ ഇൻ ദി കാരേജ് വെയിറ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്. അത് മാത്രമല്ല, 2 മണിയാകുമ്പോൾ ലൂസി മാനറ്റിനെ അവളുടെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കോച്ചുണ്ടല്ലോ, ആ കോച്ചിൽ സിഡ്നി കാർട്ടൺ എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ ചാൾസ് ഡാർനെ കൊണ്ടിരുത്തണം. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ലൂസി ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ആ കോച്ചിലാണ് ലൂസി മറ്റുള്ളവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാർട്ടൺ റിമെയിൻഡ് ഇൻ ദി സെൽ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ആസ് ഡാർനെ. സിഡ്നി കാർട്ടൺ റിമെയിൻഡ് ഇൻ ദി സെൽ ഓഫ് ദി പ്രിസൺ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ആസ് ഡാർനെ. At 2 o'clock he was taken out. 2 മണിക്ക് സിഡ്നി കാർട്ടനെ കൊണ്ടുവന്നു. ചാൾസ് ഡാർനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ. He was taken out. A condemned girl who knew ഡാർനെ sought his help. ഡാർനെ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പം ഡാർനെയാണെന്ന് കരുതി സിഡ്നി കാർട്ടനോട് ഒരു ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി സിഡ്നി കാർട്ടൻ്റെ സാമീപ്യം ആഗ്രഹിച്ചു. സിഡ്നി കാർട്ടൻ്റെ സഹായം തേടി. അവൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിഡ്നി കാർട്ടൻ അല്ല, ചാൾസ് ഡാർനെയാണ്. ടു വെൻഡ് ടുഗദർ ടു ദി പ്ലേസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ. ആ പെണ്ണാണ് ആദ്യമേ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നത്, രണ്ടാമത് സിഡ്നി കാർട്ടൻ. അവർ മുൻപിലും പിൻപിലുമായിട്ട് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, ഗില്ലറ്റിൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും നീങ്ങി. അവളൊരു ചുംബനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് സിഡ്നി കാർട്ടൻ നൽകി. The two went together to the place of execution. The girl was able to die bravely because of Carton. കാർട്ടൻ്റെ സ്നേഹ സാമീപ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ധീരമായി തന്നെ മരണത്തെ പുൽകാൻ സാധിച്ചു. ആസ് ഫോർ കാർട്ടൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആസ് ഫോർ കാർട്ടൺ ഹി വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ്. കാർട്ടൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആസ് ഫോർ കാർട്ടൺ ഹി വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ബ്രിങ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ടു ലൂസീസ് ലൈഫ് ത്രൂ ഹിസ് ഡെത്ത്. തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ ലൂസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. കാർട്ടൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് തൻ്റെ സന്തോഷം. താൻ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു, അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലാണ് അവളുടെ ജീവിത വിജയമെങ്കിൽ അതിനെ അനുവദിക്കണം. കാരണം അവളുടെ സന്തോഷമാണ് തൻ്റെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ കരുതുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഫിലോസഫിയുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ സിഡ്നി കാർട്ടൺ. എല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് മുഖത്തൊഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളല്ല സിഡ്നി കാർട്ടൺ. ഹി മേക്സ് എ സുപ്രീം സാക്രിഫൈസ് ഫോർ ഹിസ് ലവ്. അയാളുടെ ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സാക്രിഫൈസ്, ലോകത്ത് ഒരു കാമുകനും ചെയ്യാത്ത സാക്രിഫൈസാണ് സിഡ്നി കാർട്ടൺ ചെയ്യുന്നത്. ലൂസിയുടെ സന്തോഷം തൻ്റെ സന്തോഷം, അതിനുവേണ്ടി ഹി സാക്രിഫൈസസ് ഹിസ് ലൈഫ്. മാഡം ഡിഫാജ് മേഡ് എ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡീറ്റെയിൻ ലൂസിയെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടി മാഡം ഡിഫാജ് അവസാന ശ്രമം നടത്തി. ആ സമയത്ത് ലൂസിയുടെ സേവൻ്റ് മിസ് പ്രോസ് അവളുമായി മല്ലിട്ടാണ്, മാഡം ഡിഫാജുമായി മല്ലിട്ടാണ് ലൂസി മാനറ്റിനെ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. അവളൊന്നും തടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാഡം ഡിഫാജ് മേഡ് എ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡീറ്റെയിൻ ലൂസി, ബട്ട് ലൂസി സെർവൻറ്റ്, what is her name, Miss Prose, thwarted her attempt. In the struggle that followed, Madam Defarge was killed by the bullets from her own pistol. രണ്ടുപേരും വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന അവസാനം മാഡം ഡിഫാജ് ലൂസി മാനറ്റിനെയും പ്രോസിനെയും കൊല്ലാനായിട്ട് പിസ്റ്റൾ എടുക്കുന്നു. പിസ്റ്റളുമായിട്ട് പിടിവലിയായി. അവൾ കാഞ്ചി വലിക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റൾ അവളുടെ നേർക്ക് തന്നെ തിരിയുന്നു. അവളുടെ തോക്കിലെ അവളുടെ വെടിയുണ്ടയേറ്റ് തന്നെ മാഡം ഡിഫാജ് എന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടതയുടെ ആൾരൂപം മരിക്കുന്നു. ഷീ ഡൈസ്. ദി എംബോഡിമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ആൻഡ് ഹേറ്റ്രഡ്. മാഡം ഡിഫാജ് ഡൈസ്
ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ബുള്ളറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഹെർ ഓൺ പിസ്റ്റൾ. അത് ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അവൾ മരിക്കുന്നു. Catton's supreme sacrifice was remembered forever by Lucy and all those who were dear to her. സിഡ്നി കാർട്ടൻ്റെ സുപ്രീം സാക്രിഫൈസ്, അവളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ത്യജിച്ച ആ സ്നേഹം ലൂസിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളും ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാർനെയും കുട്ടിയും അതുപോലെ ഡോക്ടർ മാനറ്റും മറ്റുള്ളവർ എന്നും ഓർമ്മിക്കും. സുപ്രീം സാക്രിഫൈസ് which is unparalleled.